महाशिवरात्रि पवित्र पर्व उपलक्षे आसन्तु जानिबा सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य परिचय। ओम शांति। आज एक सुंदर विषय आम रही। से विषयर नाम होछि परमपिता परमात्मा एवं तांकर दिव्य कर्तव्य। परमात्मा जहाँ को आमे गॉड बोली कही थांती। गॉड रे तीनिटा शब्द आसी थाए GOD। G फॉर जेनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। परमात्मा निराकार होइथिबा हेतु जेतेबेले ये धराधाम रे अवतरण करती तीनी देवतांक द्वारा तीनोटी श्रेष्ठ कर्तव्य कराई थांती। तेणु त्रिदेवंक द्वारा श्रेष्ठ कर्तव्य भगवान कराइथिबारु स्वयं परमात्मा शिवंकर नाम मध्य त्रिमूर्ति शिव नाम रे नामित करा जाइछि। तेबे आसंतु एबे जानिबा परमात्मा तीनी देवतांक द्वारा काहा द्वारा केउ कर्तव्य कराई थांती। सर्वप्रथम आमे जानिबा परमात्मा ये धराधाम रे नूतन सृष्टिर स्थापना स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करै थांती। तेबे प्रजापिता ब्रह्मा किए कहा जाए गीतारे जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए परमात्मा ठीक सही समय रे ये धराधाम रे एक साधारण अनुभवी वृद्ध शरीरर आधार नहीं थांती। जो वृद्ध शरीरर आधार नहीं थांती तांको द्वारा ये सृष्टि रे दिव्य कर्तव्य मान कराइथिबारु तांकर दिव्य अलौकिक कर्तव्य वाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखि थांती। तेबे आमे जानिबा ब्रह्मा किए एवं ब्रह्मांकर कर्तव्य कौन। ब्रह्मांकर काहेकि पूजन गायन हुए नहीं बा ब्रह्मा को त्रिमुख चतुर्मुख ता सहित चारि हाथरे वेद शास्त्र काहेकि देखै दिया जाइछि। एहार सुंदर आध्यात्मिक रहस्य आज उन्मोचन करिबा। ब्रह्मा 33 कोटी देवी देवतांक भितरे एकमात्र देवता जहाँ को आमे वृद्ध रूपरे देखैछन्ति। अलगा कौनसी देवादेवी को वृद्ध बा वृद्ध रूपरे आमे देखिबा को केबे हेले पाई नाहंती। यार भावार्थ कौन। तो स्वयं परमात्मा जेतेबेले पतित सृष्टि को आसी थांती ए पतित मानव को पावन करिबा पई ए पतित सृष्टिर एक अनुभवी मनुष्य शरीर आधार नहीं थांती। तेणु कली जुगर मनुष्य शरीर आधार नहीं थिबारु कली जुगे मनुष्य विकारी होइथिबारु विकारी मानव माननको वार्धक्य स्पर्श करिथाए। तेणु प्रजापिता ब्रह्मा रूपरे जहाको आमे मानुछंती बा परमात्मा बाछिछंती से एक कली जुगर शरीर होइथिबारु कली जुगर विकारी शरीरर पूजन गायन होई न थाए। तेबे प्रजापिता ब्रह्मा को मध्य केही पूजा करि न थांती किंबा तांकर कौनसी स्थान रे मंदिर मध्य नाही। एबे आसंतु जानिबा तांको हातरे वेद शास्त्र काहेकि धराई दिया जाइछि। वेद अर्थात वेद ज्ञान परमात्मा आसी प्रजापिता मुखଙ୍କ द्वारा तो तीनी काल तीनी लोकर ज्ञान देथिबारु तेणु त्रिमुखी ब्रह्मा रूपरे आमे तांको सम्मान दे थांती एवं परमात्मा पिता ब्रह्मांक द्वारा चारि जुगर ज्ञान देथिबारु चतुर्मुखी ब्रह्मा रूपर मध्य अनेक चित्रपट रे आमे देखिबा को पाई थांती। तेणु परमात्मा ब्रह्मा तंद्रे आसी आम समस्त को तांक मुख द्वारा दिव्य शिक्षा दिव्य ज्ञान दे आम जीवन एवं चरित्र को सुधारी थिबारु तांको आमे ब्रह्मा को प्रजापिता रूप में मानि थांती। तेबे विष्णु को पाखक जीवा
ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପାଳନହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚାରିଭୁଜା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାରିଭୁଜାରେ 4ଟି ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ, ଯାହା ପାଖରେ ବିଷ ବା ବିକାରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅଂଶ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପକୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହାତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ସେହି ନିର୍ଜୀବ ଶଙ୍ଖ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ ରୂପକ ଶଙ୍ଖ। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ ରୂପକ ଶଙ୍ଖଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଶଙ୍ଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମୁଖ ରୂପକ ଶଙ୍ଖର ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ଏ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମୁଖ ଖୋଲିବା ତ ମିଠା ବୋଲିବା ଏବଂ ଶୁଭଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କମ୍ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ମୁଖ ରୂପକ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଉଠିବ, ସେ କଲ୍ୟାଣର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୱନି, ଶୁଭ ଧ୍ୱନି, ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନି, ମଧୁର ଧ୍ୱନି ଏ ମୁଖ ରୂପକ ଶଙ୍ଖରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷତା, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଆମେ ବିଶେଷତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କାହାର ଅବଗୁଣ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ବିଶେଷତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଗଦା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାମହାବୀରମାନେ ଗଦାରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଇହ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଦା ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଗଦାରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା 5 ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଏ 5 ବିକାର ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଗଦା ଦ୍ୱାରା। ଇଏ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ହତିଆର ନୁହେଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ କହୁଛି ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କୌଣସି ହିଂସକ ନୁହେଁ। ଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରଖାଯାଇଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ପଦ୍ମଫୁଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଠାରୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ପଦ୍ମଫୁଲ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଡ଼, ଚେର, ପଙ୍କ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ଥାଏ। ପଦ୍ମ ପତ୍ରର ଉପରେ ଥାଏ। ପଦ୍ମକୁ ନା ପଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ନ ଆସିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ନଥାଏ। ପଦ୍ମର ଏ ବିଶେଷତା ଅଛି, ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ରୂପେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପଦ୍ମ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ପଦ୍ମ କେବେ କହିନାହିଁ କି ମୁଁ ନାଡ଼ ଏବଂ ଚେରକୁ କାଟି ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବି ତାଙ୍କଠାରୁ।
ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ପଦ୍ମଠାରୁ କି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ରହିବା, ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ରୂପକ ସଂସାରରେ, ଏ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦ୍ମ ପରି ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଡ଼ ଚେର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପବିତ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ସଂସାର ଏକ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାର ଅଟେ। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ପଦ୍ମ ପରି କିପରି ରହିବା? ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅନେକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଅସମ୍ଭବର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ଅଳଙ୍କାର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମର ରହସ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହୁଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍କର କୌଣସି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣର ବିନାଶ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଏକ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶନ କରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିବୁଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତ ଖାଦ୍ୟର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତକ୍ଷକ ରୂପକ ସର୍ପ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଫଳ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବେଶରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରି ମାରିଦେଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କରି ସମସ୍ତ ସର୍ପଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସର୍ପ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ତକ୍ଷକାୟ ସ୍ୱାହା। ତକ୍ଷକ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶି କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ପକୁଳର ବିନାଶ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ଅଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବେ, ତେବେ ଆମ ସର୍ପକୁଳର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଲେ, ହେ ତକ୍ଷକ, ତୁମେ ମୋ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଅ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏପଟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପୁଅ ସର୍ପଯଜ୍ଞ କରି ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତକ୍ଷକାୟ ସ୍ୱାହା। ସେପଟେ ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଥିବାରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ତକ୍ଷକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା କି ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାକିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତକ୍ଷକାୟ ସ୍ୱାହା। କହିବାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତକ୍ଷକ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ସେହିଭଳି ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କାମ ବିକାର ଛାଡ଼ିଲେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଆଗକୁ ରହିବ? ସୃଷ୍ଟି ତ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ତକ୍ଷକକୁ ଆମ ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରାୟ ସ୍ୱାହା। ବିକାରକୁ ସ୍ୱାହା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକାରକୁ ସ୍ୱାହା ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିକାର ରୂପକ ତକ୍ଷକ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନାଶର ଅନ୍ତିମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆମେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ,
आमे समस्ते यही परमात्मांकर दिव्य कर्तव्य को जानी तांकर दिव्य ज्ञान को सुनी निज जीवन को दिव्य करी गढ़ी तोड़िबा एवं तांको आज्ञा को पालन करी श्रीमत को पालन करी आमे श्रेष्ठ होबा। ओम शांति। भला